ओडिशार अगणित व्यूअर्स मानक विद्यासागर क्लासेस सफलतार आउ एक फर्द को स्वागत। आज आम गहन जे उपस्थित अच्छा से होती अभिजीत स्वाई जे कि ओजेई 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे ऑल ओडिशा 87 रैंक रखी बीएससी नर्सिंग रे क्वालिफाई करछन। तो तांको से आज हम आलाप आलोचना करबा केमिति तांकर प्रिपरेशन थिला केमिति तांकर जर्नी थिला प्लस 2 एग्जाम पर लिमिटेड टाइम भीतर से प्रिपरेशन करके केमिति एंट्रेंस क्लियर करि परिछंती एवं तांकर कोन गोटे एमिति गोटे छुंक थिला जोटा कि बहुत पिला के सेटा आज का डेट रे दरकार पड़ुची गोटे शॉर्ट पीरियड टाइम भीतर बा लिमिटेड टाइम भीतर गोटे एंट्रेंस को क्रैक करिया पई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अभिजीत, थैंक यू आज सेशन को एंड सम जेतो ऑलरेडी समस्त कांग्रेचुलेट करसिलानी मु अधिक कांग्रेचुलेट करबी जो माने दर्शक मन समस्त कांग्रेचुलेशन कहे जो डेफिनेटली जणैबा हमको कमेंट बॉक्स रे। थैंक प्रथम मु तुमको जानिया चाहिबी तमे 87 रैंक रे जो क्वालिफाई छ तुमको एबे केमति फील होची कारण से फीलिंग ता पाइया पई पिला माने आज का डेट रे बहुत कष्ट स्वीकार करछन तुमको केमति लागु छ फीलिंग? सर फीलिंग तो बहुत ही भल लागुची मते जति अधिक खुशी लागुची ताठो अधिक घर लोकंकर खुशी। तो मु काली जते बेले रैंक ता देखिली निजर चेक करली पीडीएफ रु तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु तो विश्वास करली जे 87 अछि बोली मु दि तीन थर रीचेक करली देन घर लोकन को जणाइली जे 87 अछि एमिति तो सेमान कर विश्वास हिलानी तो एमिति रीचेक करलु दि तीन थर तो कन्फर्म हो गेला 87 रैंक अछि तापर मिठा पिठा बटा है सब आगे आगे ओके। तो एबे तो ऑलरेडी रिजल्ट बाहर सलानी मिठा पिठा सब वंडा सलानी सबडे खुशी रो माहौल चली छी एबे टिके हमर प्रिपरेशन जणी पाको टिके चली छी बा। यस सर एई वर्ष तमे प्लस 2 बोर्ड एग्जाम देथिला ना पूर्व वर्ष देथिला? सर मु देथली 2023 रे 23 रे ओके। तापर तमर प्रिपरेशन जणीटा केमति रहिला? सर तापर मु गोटे वर्ष तो ड्रॉप नेथली आकाश रु तो सेठू देन ए वर्ष जो ड्रॉप टा नेथली एटा हमर विद्यासागर रो ऑनलाइन बैच जॉइन करथली 1 ईयर तो सेई थ्रू मु क्रैक करि पारसी ओजेई रो बीएससी नर्सिंग एग्जाम टा एंड ऑल ओडिशा रैंक 87 सिक्योर करि पारसी। त माने तमे जो ड्रॉप ता नेथिलो गोटे वर्ष तो डेफिनेटली किछ ना किछ कोनोस मात्र तमे बेनिफिशियल हैला। यस सर माने बहुत किछ जिंस डेफिनेटली शिक्षा को पाइ आज्ञा सर ओके। जो प्राय पिला का माइंड रे गोटे रही होची जे केवल ऑफलाइन क्लासेस करले ही हमें गोटे ठीक प्लेटफॉर्म रे पढी परिबा ठीक गाइडेंस पाइ परिबा सेमति किछ अछि ना ऑनलाइन रे भी सेल्फ स्टडी करके भी क्वालिफाई करा जाय परिबो? सर मेनली जो जिनसटा वैल्यू करे सेटा होची पिलार डेडिकेशन तो पिला जदी चाहेबो ऑफलाइन रे पढिया को जदी सेति डिटरमाइन से थिबो ता निजर गोल को नेकी तो से ऑब्वियसली ऑफलाइन रे हो कि ऑनलाइन रे हो जेमिति भी हो से क्रैक करि परिबो। तो सेटा दरकार बेसिकली पिलार डिमांड थिबा दरकार तार पाठ पढा प्रति आउटर होया दरकार आज्ञा सर। हमर प्लस 2 सरला पर अलगा किछ जेमति कि प्लस 3 सह एटा पे साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करथला केवल ए पे गोटे गोल माने फोकस रखी के एटा ही प्रिपरेशन सर गोटे ही गोल रखितिली तो प्लस 3 जदी भी नै थांती तो जाहाले भी टिके डिस्ट्रैक्शन रहि थांता से पडो को टाइम डिवीजन भी था से पटे टाइम देवा पड़ता तो बहुत पिला आज का डेट रे बैकअप रखंती जे मो जदी प्लस 3 टा साइड रे रखी की एंट्रेंस पई कोनस भी एग्जाम में प्रिपरेशन करबी बीएससी नर्सिंग हो बी फार्मा हो ओयूटी पई हो तो से माने को तमे कोन सजेस्ट करिवो? मु बस कहबी कि निज ऊपर कॉन्फिडेंस रख तमे जदी जानि परछो जे मु गोटे वर्ष ड्रॉप नै की क्लियर करि देबी तो व्हाई गो फॉर बैकअप तो सेटा तमे देखियो कि तमर से कॉन्फिडेंस ता अछि ना नै जदी तमे लैक करूछो किछि भी देन तमे बैकअप रखिया दरकार जदी तमे भाबुछो कि मु क्लियर करि पारिबिनी देन ऑब्वियसली तमे प्लस 3 एडमिशन करि नैथो देन ता सहित ऑनलाइन नबो ए जे गोटे वर्ष तमे ड्रॉप नेलो जे ड्रॉप न पर फैमिली सपोर्ट थिला माने फैमिली जता तमे कहिथिबो कि मु गोटे वर्ष रहि कि प्रिपरेशन करे पे चाहूची निज को टाइम देबा पई चाहूची फैमिली को रिस्पांस करथिला बापा मांकर? फैमिली को तो बुझे जहाल भी टिके टफ हबो तो कारण गोटे वर्ष ड्रॉप जेतु नउची से माने ड्रॉप बुझियोनी से माने भाबे जे गोटे वर्ष पछुआ हे गला पिला हमर तो से भाबे जे गोटे वर्ष पिला जदी पछुआ हे गला दुनिया आगे को पळेबो ता डेफिनेटली तो सेहित में तांको बहुत कन्विंस करिया को पड़ितला किंतु एबे जते बेले रैंक ता मु देई देली तांको तो से खुशी अछन जे नाइ जा हो डिसीजन जा नैतला पिला हमर ठीक थिला। बस एठी भी जो गार्डियंस माने वीडियो को देखोचंती ए माध्यम रे मु गोटे सजेशंस देबी आपन को जे जदी आपन छुआ कॉन्फिडेंट अछि जे मु गोटे एंट्रेंस पई गोटे वर्ष रहि की प्रिपरेशन करी के एंट्रेंस क्रैक करी के देखेई देन डेफिनेटली ताकु मध्ये सेति सपोर्ट करंतु मेंटली सपोर्ट करंतु सो दैट से निज लक्ष्य स्थल रे डेफिनेटली पहुंच परिबे। आ गोटे जिंस अभिजीत ऑनलाइन रो पढिबार तमे मॉड्यूल को रखितिलो माने ऑनलाइन क्लासेस सह तमे सेल्फ स्टडी टा निजे केमति मेंटेन करतिलो? सर ऑनलाइन तो क्लासेस रेगुलर बेसिस रे होतला इवन इफ संडे रे भी हमर डाउट क्लियरिंग क्लास रुहे तो मु क्लास सहित हमर सेल्फ स्टडी करे दिन को क्लास तो हुए हमर 2-3 आवर्स हे जाय क्लास
ତ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ 6 to 8 hours ର ମୁଁ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ ରଖେ। ତ ସେଇତିକି ମାନେ ସେତିକି ଡେଡିକେସନ ରୁ ଆଜି ଏ ରାଙ୍କ ଟା ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ଠିକ ଠାକ ହିଁ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଫିଜିକ୍ସ ରେ ମୋହିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବୀରେଶ୍ୱର ସାର୍ ଆମର, ଜୁଲୋଜିରେ युधिष्ठिर ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବଟାନୀ ପାଇଁ ସୂର୍ୟ ସାର୍। ତ ପାଠ ପଢା ତ ଓଭରାଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟାଇମ ଦେଇକି, ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଟାଇମ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ, ବହୁତ ହି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ଡାଉଟ ସଲଭିଂ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ହେଲା ତ ଆଜି ହିଁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହବ। କ୍ଲାସ ମଝିରେ ବି ଆପଣ ଡାଉଟ ପଚାରିଲେ ସାର୍ କେବେ ବି ପାଟି କରିବେନି କି କିଛି କହିବେନି। ଯେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ହେଲା ପଚାରି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭିଜିତ, ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ, ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାର୍ଡିଆନ ହଉ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଦିନକୁ 16 ଘଣ୍ଟା କି 18 ଘଣ୍ଟା ନ ପଢିବା ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ହବନି। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପରେସନ କରୁଥିଲ, ତମେ ଟୁ ବେଟର କହିପାରିବ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ, ମାନେ 16 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ପଢିବାଟା ଠିକ ନା ଅଦର କିଛି ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ରେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଲାବସ କଭର କରି ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା? ସାର୍ ଏବେ ଜେନେରେସନ ଯେତିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୋ ହିସାବରେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ତ ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି 16 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 6 hours ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିକି ବାକି 3-4 hours ଯଦି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲଭିଂ କି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଲା, ତ ସିଏ ଅବଭିୟସଲି ବେନିଫିସିଆଲ ହବ। ତ ମୁଁ ସେୟା କହିବି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। 6 to 8 hours ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ 2 hours ରେଗୁଲାରଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଏନଫ୍ ହବ। ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ ଅପିୟର କରିଥିଲ, ଏକ୍ସାମ ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସାମିନେସନ କଣ ହବ, ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢିଛି ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ପିରିୟଡ ଟା ରହେ ତାକୁ କେମିତି ତମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲ? ଷ୍ଟ୍ରେସ ତ ଅବଭିୟସଲି ଆସିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଡ୍ରପ୍ ନେଇଥିଲି ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରେସ ଯାହାହେଲେ ବି ଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ। ତ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ତ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ତ କିଛି ନା କିଛି ତ କରି ହିଁ ପାରିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ହୁଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଏ ଯେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ ଆସୁଛି, ଘର ଲୋକ ବି ବୁଝାନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ବି ଥାଏ ଘର ଲୋକଙ୍କର। ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ଠିକ ଠାକ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହେ ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି କଣ କଲେ କେମିତି କଣ ହବ, ତ ସାର୍ ମାନେ ବି ସବୁ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ମୋର। ଏତେ ବଢିଆ ରାଙ୍କ ରଖିଛ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ତ ସିଟ ଆମର ପକ୍କା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛ, ଲକ୍ଷ୍ୟ? ସାର୍ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସେମିତି ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିଡି ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ ରଖିଛି। ତ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବି ସେତିକି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବି। ଲାଇଫ ର ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଲ କଣ ରଖିଛ ୟା ପରେ ଅପକମିଂ? ମାନେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ହଉ କି ତମର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ର ଗୋଟେ ଏମ ରଖିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ହବାକୁ ଚାହେଁ, ବୋଲେ ଏଇଭଳିଆ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ସେମିତି କିଛି ଆଇଡଲ ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଲାଇଫ ରେ ଯାହାକୁ ତମେ ବେଶୀ ଫଲୋ କର? ଆଇଡିଆଲ ପର୍ସନ ତ ମୁଁ କହୁଛି ବେସିକାଲି ମତେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ କ୍ରିକେଟ ରେ ମୋର ବିରାଟ କୋହଲି ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଆଇଡିଆଲ। କାହିଁକି, ତାଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ତାଙ୍କର ଡିଟରମିନେସନ ଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ 36-37 ଇୟର୍ସ ହେଇସାରିଲାଣି, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଉ ବି ଅଣ୍ଡର-19 ପିଲାଠୁ ବି ଅଧିକା ଫିଟ୍ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଡିଟରମିନେସନ ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି ନିଜ ଲାଇଫରେ ପାଠକୁ ସେତିକି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ରୋଲ ମାନେ ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ଦେଖିକି ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ମତେ ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳିଆ କ୍ରିକେଟର ହବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବି। ଓକେ, ତ ଏବେ ବାପା ମା, ଏବେ ତମେ ଓୟୁଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପିୟର କରିଛ, ଓୟୁଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ କେତେ ସ୍କୋର ହେବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ରହୁଛି ତଥାପି? ଓୟୁଟି ରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ତ କରୁଛି 160 ପ୍ଲସ ଆସିଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ଜୁଲାଇରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ କଣ ଆସୁଛି। ଡେଫିନେଟଲି। ତ ଯଦି ଓୟୁଟି ରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ତମେ କାହାକୁ ଚୁଜ କରିବ? ସେଇଟା ତ ଡିସିସନ ତ ଘର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ତମକୁ କୋଉଟା ପ୍ରିଫରେବଲ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ବି ଦେଖିବି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଯାଇକି କିଛି ଅନଲାଇନ ରେ ଦେଖିବି କୋଉ କୋର୍ସ ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ରେ ଅଛି ଏବେ। ଦେନ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ବି, ଆଜ୍ଞା, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ତ ଅବଭିୟସଲି ଭଲ ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ। ଅପକମିଂ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ, ଏବେ ତ ଅଲରେଡି ଏ ବର୍ଷର ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମିନେସନ ସରିଗଲାଣି, ଅଳ୍ପ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି, ବାକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ବାକି ଅଛି। ତ ଏବେ ଯୋଉମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ନବୁ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲାଇନ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ କରିଦବୁ, ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଟୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ପରେ 2 ମାସ ରହିକି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଇନ କେସ ଫେଲିୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କେସରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପେସେନ୍ସ ଡେଭଲପ ହେଇପାରେନି ଯେ ଆମେ ବର୍ଷେ ରହିକି ପଢିବୁ।
ଆଜ୍ଞା କିଛି ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଡମିସନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଓୟୁଟି ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଲାଇନ ରୁ ହିଁ ବାହାରି ଯାନ୍ତି, +3 କରନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ କରିନିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ସେଇ ପେସେନ୍ସ ଟା ଡେଭଲପ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଟା କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ହଁ ବର୍ଷେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ଆମେ ଲାଇଫ ର ଗୋଲ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚିଭ କରିପାରିବା। ତ କନଫିଡେନ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର କରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ। ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ତମକୁ ପଛରୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ତ ତମେ ବି ନିଜକୁ ପୁsh କରିପାରିବ, ଆଗକୁ ଆରାମସେ ପୁsh କରିବ। ତ ମୁଁ ସେ କହିବି କନଫିଡେନ୍ସ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଆସିବ, କାରଣ ତମେ ଯେହେତୁ 10th ହାପିୟର କରିଛ, +2 ବି ଦେଇଛ, ତ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ ତମ ଲେଭେଲ କୋଉଠି ଅଛି, ତମେ ଆଉ କେତେ ନିଜକୁ ଫର୍ନିଶ କରିବାକୁ ଅଛି ତମକୁ। ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଅବଭିୟସଲି ମ୍ୟାଟର କରିବ ଡ୍ରପ୍ ନବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ କି ନାଇଁ କିଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କୋଉ କୋଚିଂ ରେ ବି ଜଏନ କରିପାର। ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ବିଦ୍ୟାସାଗର, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଇଠିକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ତମେ ବେସିକାଲି କୋଚିଂ ଜଏନ କର ଅନଲାଇନ, ଦେନ୍ ଯଦି ବ୍ୟାକଅପ ରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ +3 ଆଡମିସନ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଯଦି ତମର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଲ ଅଛି ତ ୟୁ ସୁଡ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋ ଫର ଏ ଡ୍ରପ୍। ନିଜକୁ ଟାଇମ ଦିଅ, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତମମାନେ 18-19 ଏଜ ହିଁ ହେଇଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ, ତ ଟାଇମ ଦିଅ। 20 ଇୟର୍ସ 21 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ ଟାଇମ ଦିଅ, ଡ୍ରପ୍ ନିଅ, କିଛି ଆଚିଭ କରିଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ତମକୁ ବି ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ତମେ ଅନଲାଇନ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଏତେ ବଡ ସକ୍ସେସ ପାଇଛ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ଅନଲାଇନ ବି କ୍ଲାसेस କରୁଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନ ବି କ୍ଲାसेस କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ପଢୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଭିତରେ ତମେ କଣଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଯେ ହଁ ଅଫଲାଇନ ରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ବେଟର ୱେରେ ହେଇପାରନ୍ତା, କି ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଥିଲେ ମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଯାକୁ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷଟା ତମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା? ଅଫଲାଇନ ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ ରେ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏତେ ବି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟା। ଆମର ତ ଥିଲା ଆମର ହାଇବ୍ରିଡ କ୍ଲାସରୁମ, ମାନେ ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ ୟେସ୍ ହଉଥିଲା। ସାର୍। ତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟା ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ କି ଯଦି ତମେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବସିଛ ଟିଚରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତ ସେ ଯୋଉ ୱାନ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହବ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ଅଫଲାଇନ ରେ, ସେଇଟା ଅନଲାଇନ ରେ ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ କରିବ। ବଟ୍ ଯଦି ତମେ ନିଜର 100% ଦବ ତ ଟିଚର କାହିଁକି ବୁଝେଇବେନି? ଟିଚର ବି ବୁଝେଇବେ ତମକୁ, ଅନଲାଇନ ହଉ ଅଫଲାଇନ ସେ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ତମକୁ। ତ ତମକୁ ଟିଚରଙ୍କର ନୋଟିସ ରେ ଆସିବାର ଅଛି, ତମକୁ ଡାଉଟ୍ସ ପଚାରିବାର ଅଛି, ମାନେ ନିଜକୁ ଆଉଟ ଅଫ ଦି ୱେ ଯାଇକି ନିଜ Yes, sir. କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଅଭିଜିତ ପଚାରିବା, ଆମର ଯୋଉ ବୁକ୍ସ ତମେ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ର ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ର ଯୋଉ ସଫ୍ଟ କପି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ ମାନେ ତମର ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ଅପଲୋଡ ହଉଥିଲା, ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍। ତ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ତମର क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा ହେଇଥିଲା କ୍ଲାसेस ମାନଙ୍କର, ସେଥିରେ क्वेश्चंस ସେଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चंस ଆସିଥିଲା ଏंट्रेंस ରେ? क्वेश्चंस ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ क्वेश्चंस ନୋट्स ରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଯେତିକି ଯାହା ନୋଟ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜି, ୱିଦିନ୍ ନୋଟ୍ସ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦିଟା କହିପାରିବା ଆମେ ଏନସିଆରଟି ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ଆସିବ, ଅବଭିୟସ କଥା। ତ ମୁଁ ବାସ୍ କହିବି ନୋଟ୍ସ ଫଲୋ କର, ନିଜେ ରିଭାଇଜ କର, ତାକୁ ଡେଲି ରିଭାଇଜ କର। କାରଣ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଲ୍ୟାକ୍ କରିଗଲ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତମଠୁ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ। ତ ବ୍ୟାକଲଗ କିଛି ରଖନି, ଯଦି ବି ରଖୁଛ କ୍ଲିୟର କର, ତାକୁ ଟାଇମ ନିଅ, କ୍ଲିୟର କର। ଆଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ସ ହେଲା ଡାଉଟ ସଲ୍ଭ କର। ଦେନ୍ PYQs ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି PYQs ଲଗେଇବା। ତ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ 6 to 7 ଇୟର୍ସ ର PYQ କରିଥିଲି। ପିଲା ବି ଥିବେ ବହୁତ କରୁଥିବେ, 10-12 ଇୟର୍ସ ର କରୁଥିବେ, ମୁଁ 6 to 7 ଇୟର୍ସ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କିଛି ଆଚିଭ କରିବି ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ତମ ପାଇଁ क्वेश्चन ଲେଭେଲ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଇଜି ନା ମଡରେଟ ନା ହାର୍ଡ? क्वेश्चन ତ ଇଜି ହିଁ ଥିଲା, ମୁଁ କହିବି ତ ଇଜି ହିଁ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିଛ, ଇଜି ତ ଲାଗିବ ନା? ନା ସାର୍ ସେମିତି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପଢେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ନୋଟ୍ସ ବି ଯଦି ଆପଣ କିଏ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ହାୟର ନୋଟ୍ସ ଟା। ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ବି ପଢିଦେବେ, ସେତିକି ବି ବୁଝିଯିବେ, ତ ବହୁତ ହି କିଛି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଓଜେଇ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ OUET ଦିଅନ୍ତୁ ୟା ଫିର ନିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏପିସୋଡ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଛୁଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ତାର ଜିଲ୍ ଅଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଫ୍ୟୁଚର କୁ ଷ୍ଟେବଲ କରିପାରିବି, ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ବ୍ୟାକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ ହେବା ସହ ତାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ଅଲ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।